clarity of video as well as audibility of the audio. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತರಗತಿಯನ್ನು ಶುರು. So we may need to wait another 4 to 5 minutes. Still there are 4 to 5 minutes if I am not wrong. 9 ಗಂಟೆಗೆ 4ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಂದನ. We are expecting viewers to join. Oh, yes, all are fine, which means audio as well as video is clear. Okay, so let's wait for another 3 to 4 minutes. Once the audience joins, then we can move on. We can proceed. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ. ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು 3ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ. So whoever joins, please confirm by saying your name. ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 9 o'clock if I am not wrong. Okay, before we begin the class, we can at least answer few questions. Maybe questions like which was the capital of Carnatic region? Kindly answer this. Which was the capital of Carnatic region? Till Arcot. Right answer, correct. Very good. So when did British East India Company was founded? British East India Company ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು? This is next question. Kindly try to answer. Somebody has joined again. I don't know who is that. So whoever joins, please confirm. 1600, correct answer. So somebody has joined. Please confirm your name. Name the person who introduced a blue water policy. ನೀಲಿ ನೀರಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು? ನೀಲಿ ನೀರಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು? Okay, Ritish also joined. Welcome Ritisha. Welcome. Please answer this question. Francisco de Almeida. Correct answer. Excellent. One more question. We can have these question answers maybe another 2 to 3 minutes. Let all others join. Who is called as real founder of Portuguese Empire in India? Who is called as a real founder of Portuguese Empire in India? ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? Who is called as? Excellent. Correct answer. Alfonso de Albuquerque.
Alfonso de Albuquerque is the one who defeated Bijapur Sultan in the year 1510, and he won a place called Goa. Hence, he is called as the real founder of Portuguese Empire. Okay, so we are actually crossed 1 minute time, 1 past 9 o'clock now. So we may maximum wait another minute or so, then we will move on. So let us not waste our time. Okay, so people who have not watched previous two videos, they can click on there will be a triangle button. There you can click in the description box and watch the previous two videos of this lesson. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so let's begin the class and understand whatever we have discussed in the previous two classes. ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ವು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರದ ಪತನ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಗಮನ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಡಚ್ಚರು, ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು 1746ರಿಂದ 1763 ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. Now before we begin with the today's class, let me briefly highlight the details or learning points what we have learnt in the previous two classes. So we learnt about trade relationships between India and Europe during ancient times, Middle Ages as well as modern age. Fall of Constantinople, then news route to India, arrival of European companies like Portuguese, Dutch, French and British, and the competition between Britishers and French from 1746 to 1763 in the form of 3 Carnatic Wars. So these are the details what we have discussed in the previous 2 classes. I hope I am clear in the words what I am saying now. Let's move on. The learning points what we'll be focusing on today is related to how the British ruled India after defeating the French, as well as sending out all the Europeans from out of the India, or limiting other Europeans to only few places. How they expanded their empire in India, how they continued their trade, especially how they established their hegemony by having fights with the local prominent kings in the form of Battle of Plassey in 1757 and in the form of Battle of Buxar in 1764. These 2 wars we will be studying in detail, as well as there is a system or a government introduced by Robert Clive, dual government. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಯುರೋಪಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದಾದ ಮೇಲೆ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು
ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾವುದಂದರೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ 1757ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ 1764ರಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ 1765ರಲ್ಲಿ. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 60ರಿಂದ ಒಂದು 65 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Before we begin with this, we need to have clarity about few important characters whom we will be learning in the upcoming battles, especially founder of Bengal province, Bengal kingdom or Bengal province, person called Alivardi Khan. Alivardi Khan is the person who was Nawab of Bengal. We need to remember this fellow. And Sirajuddaulah, he was grandson of Alivardi Khan, and Robert Clive. So he joined British East India Company. As a clerk. Even though he joined as a clerk, he was a very efficient administrator. He played an important role in gaining and establishing British East India Company control over India, and he also earned a lot of money. When he returned to Britain, he was carried away with a lot of lump sum amount of money from India, and even he went on to become the member of Britain Parliament. After this fellow Robert Clive left India, British East India Company started to face so many problems, so many lapses related to administration. However, British East India Company, even though there were criticism, allegations against this fellow Robert Clive, still they sent Robert Clive to India in order to make necessary adjustments and to have a proper control over British East India Company. ನಾವು ಈ ಏನು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು, ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 3-4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳೇನು ಬರ್ತವೆ ಈ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ತಿಳಿಸಿದೆ, ಈ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಿವರ್ದಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಲಿವರ್ದಿ ಖಾನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ, ಇವನು ಕೂಡ ಆಲಿವರ್ದಿ ಖಾನನ ಮರಣದ ನಂತರ ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್, ಇದನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತವೆ, ಸುಮಾರು ಅಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಟೀಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನನ್ನು
ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್. ಈ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅನ್ನೋನು ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಜನ ನೇಮಿ ಚಂದ್ ಅಂತ, ಜಗತ್ ಶೇಠ್ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್. ನಾನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇಮಿ ಚಂದ್, ಜಗತ್ ಶೇಠ್, ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್. ಈ 3 ಜನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ನು ಮೀರ್ ಜಾಫರನ್ನ ಅಳಿಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ನು ಮೀರ್ ಜಾಫರನ್ನ ಅಳಿಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೂಜ್ ಉದ್ದೌಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೂಜ್ ಉದ್ದೌಲಾ ಇವನು ಅವಧ್ನ ನವಾಬ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಹಲಂ ಟು ಈತ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ, ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಶಹಲಂ ಟು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಾವು ಈ ಮುಂದೆ ತಿಳಿತಕ್ಕಂತಹ 2 ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊಘಲ್ ರೂಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫರುಖ್ ಶಿಯಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿರ್ತಾನೆ. ಫರುಖ್ ಶಿಯಾರ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಯರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ battle of Plassey and battle of Buxar, we need to have clarity about the few characters. I already briefly told about Ali Wardi Khan, founder of Bengal province, his grandson Sirajuddaulah. Robert Clive was an eminent officer of Britishers. I also mentioned Mir Jafar. He was a military general of Sirajuddaulah and local businessman of Bengal. Local businessmen of Bengal like Nemi Chand, Jagat Cheta, Manik Chand and Nephi of Mir Jafar, Mir Qasim. I am repeating, Nephi of Mir Jafar, Mir Qasim. Mir Qasim and Farooq Shiar was a Mughal ruler who issued a trade license, free license called Dastaks to Britishers. Then we will also understand about 2 more characters. So they are 1 minute. I am not getting these 2 people's name. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಮೇ ಟೇಕ್ 30-40 odd seconds. I will definitely get back. Yes, I got it. Nawab of Awadh, Suj Uddaulah. Nawab of Awadh, Suj Uddaulah. Then the Mughal ruler Shahalam II. Mughal ruler Shahalam II. So these are all the different characters which will be discussing in the classes. Let's move on in this class. ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗೋ ಥರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು. ತದನಂತರ ಅವರು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ all other Europeans out of India or limiting other Europeans to few places of India, they could able to establish their control over Hyderabad as well as Karnataka regions. Later on, they try to concentrate on the rich area like Bengal, So in this Bengal area, especially the development has took place in industrial sector, trade and commerce as well as agriculture. So they wanted to have a control over this area.
So hence what they did is they were actually getting huge profits from this Bengal region because Mughal ruler, a person called Farooq Shiar. I am repeating this name, very very important. Mughal ruler Farooq Shiar issued them a free trade license called Dastak. Dastak, which means it gives a chance, an opportunity to person to do the trade anywhere in the Bengal province without paying either import or export tax. So this is the freed license issued by Mughal ruler Farooq Shiar to British East India Company. Now the British East India Company officials, what they did is they misused this dastaks. Now, when British officials misused this Dastaka, Bengal province has faced huge losses. When they faced these huge losses, they started to oppose the British East India Company and its officials, due to which an important two battles took place between British and locals of Bengal province. Those battles are called as Battle of Plassey, which took place in the year 1757, and Battle of Buxar, which took place in the year 1764. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಅಥವಾ ಏನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬೆಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಂದು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ ಅನ್ನೋನು ಅವರಿಗೆ ದಸ್ತಕ್ಕಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ದಸ್ತಕ್ಕಗಳೇನಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಪರವಾನಿಗೆ, ಉಚಿತ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಯಾರು ಈ ದಸ್ತಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತೀರಾ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ದಸ್ತಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ 1757 ಮತ್ತು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ 1764 ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ you are clear about this introduction part, why this battle of Plassey and battle of Buxar started. In case you have any doubts related to this introduction, please comment. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿನ್ನು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ತಮಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಫರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ ಈಸ್ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊಘಲ್ ರೂಲರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಆರ್ ಮೊಘಲ್ ರೂಲರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ 1757. 1757 ಹಿಂದೆ ಇವನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಾರತವನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿದ್ದವನು ಫರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್. ಆತನೇ ಈ ಒಂದು ದಸ್ತಕ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆ,
I think that's it, I believe. Okay, ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಈಗ now we will try to understand about battle of Plassey. You need to focus on all these wars, on these 4 points. So they are between whom these battles took place, between whom these battles took place, and what were the reasons for this battle, and what were the outcomes of these battles. So these are the important issues what you need to understand. First, in which year that particular war took place, between whom the war took place, or we can also say the process of the war, how the war went on, reasons and outcomes. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೆಯಿತು, ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು, ಆ ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು, ಈ ಥರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, Alivardi Khan, passed away in the year 1756. When Alivardi Khan passed away, his grandson called Sirajuddaulah, became the Nawab of Bengal region. Now between this Sirajuddaulah and British East India Company, Robert Clive, the famous Battle of Plassey took place in 1757. What were the reasons for this Battle of Plassey? There are mainly 3 reasons for this battle. Reason number 1, misuse of dastaks, and there is an interesting reason called black room tragedy or black hole tragedy, and the third one, mending the ports without permission. So these are the 3 reasons. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಬೆಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಆಲಿವರ್ದಿ ಖಾನನು 1756ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. 1ನೇ ಕಾರಣ ದಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. 2ನೇ ಕಾರಣ ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆ ದುರಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 3ನೇ ಕಾರಣ ಏನು, ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ 3 ಕಾರಣಗಳು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಮಗೆ. ದಸ್ತಕ್ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷಿಯರ್ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಈ ದಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಈ ಉಚಿತ ಪರವಾನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆಗೆ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ದ ಫರೂಕ್ಷಿಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದಸ್ತಕ್ಸ್, free trade license to British East India Company. This free trade license was misused by British East India Company officials. When they misused this free trade license called Dastaks, that has brought losses to the Bengal government treasury. When these losses has happened to Bengal government treasury, the Nawab of Bengal, Sirajuddaulah, became furious. This is first reason. And reason number 2, black room tragedy. Black room tragedy, very interesting tragedy it is. When British East India Company are not following the orders of Sirajuddaulah,
are not even what is say giving importance to this fellow. Without his permission, they are doing all the activities in the what is this Bengal province. When he became furious about all these activities, what Sirajuddaula did was he captured about 146 Englishmen or Britishers and kept them in a small room in his fort. When this 146 people as dumped in a small room, closely about 123 people passed away. Only 23 people were alive. This death of 123 people is famously called as a Black Room tragedy. Because of this incident, the British East India Company and Robert Clive they became very furious about Sirajuddaula. ಈ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆ ದುರಂತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆ ದುರಂತ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಲೆ ನೀಡದೆ, ಅವರಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಈ ದಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು 146 ಜನನ ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ 146 ಜನರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 123 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 23 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿತಾರೆ. ಈ 123 ಜನ ಸತ್ತಂತಹ, ತೀರುವುದಂತಹ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆ ದುರಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ಗೆ ತಡೆಯಲಾರದಂತಹ, ಸಹಿಸಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್, ಮೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಮೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ they started to place the cannons in the surroundings of Kolkata or Calcutta. Now, because of this, Sirajuddaula became very furious, very angry, and he asked British East India Company officials to vacate the places and empty those cannons. But they never obeyed the information of Sirajuddaula. He became very furious about this incident also. ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು, ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು, ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿದವರು. ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈತನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 reasons: misuse of dastaks, black room tragedy, and mending of port without permission. So these are the 3 important reasons for Battle of Plassey. If you are clear with these 3 reasons, we can proceed with how this battle has took place. Now, this fellow, the furious Robert Clive, when they heard about this 123 British officials' death, he became very furious, and during this incident, he was actually in a place called Madras. The present Chennai. He was there in the Madras. He immediately started his journey and he moved towards Bengal province. There what he did is he was already aware about all the locals as well as all the details of Bengal province. There he contacted local businessmen called Nemichand, Jagat Seth and Manik Chand. I am repeating these 3 local businessman name: Nemichand, Manikchand, Jagat Seth. And he spoke to these 3 local officials and he attracted them towards him. And also he was
successful, he was capable, he became very diplomatic with this fellow, military governor general of Sirajuddaulah called Mir Jafar. He was successful in convincing military governor, military general of Sirajuddaulah, Mir Jafar. Then what he did was he offered him a position of Bengal Nawab to Mir Jafar if he remain neutral, during the battle. When all these things go in the direction of Robert Clive, they declared war against Sirajuddaulah. Now Sirajuddaulah, even though he had military, but his military general did conspiracy against him by remaining neutral or not supporting him. So hence Robert Clive was successful. He was even what do you say? He declared war against Sirajuddaulah, and he won that war. Sirajuddaulah, without any support, he escaped from battlefield. He tried to escape, but the British army captured him and assassinated him. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ನಡೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್, ಕೋಪ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಮದ್ರಾಸ್ದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದಂಥ ನೇಮಿ ಚಂದು, ಜಗತ್ ಶೇಟು ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್, ಈ ಮೂರು ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ ಏನು ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀರ್ ಜಾಫರನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಯುದ್ಧ ರಂಗದಿಂದ ಓಡೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಆ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇನ್ನು ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಾದವು ಈ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿಯಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳಾದವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸರ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ತಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 17,70,00,000 ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 17,70,00,000 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೆಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಬೆಂಗಾಲದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನಾಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಏನು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನಂತಾರಪ್ಪ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಈ ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ವ, ಅವರು ದುರಾಸೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಇವು 4 ಪರಿಣಾಮಗಳು.
Now let me translate these outcomes into English. Now, because of the war indemnity, which is called war indemnity, loss incurred due to battle by attacking on Port William. So, Calcutta port is called as a Port William port. This in order to compensate this damage to Port William, Mir Jafar had to pay rupees 17 crores and 70 lakhs to British East India Company. This is one outcome, and British East India Company got complete rights over trade in Bengal. Then the third outcome of this Battle of Plassey is as agreed in the earlier between Robert Clive and Mir Jafar. Mir Jafar became the Nawab of Bengal, and the this war, Battle of Plassey, has introduced the nature of greediness of Indian businessman, as well as there is lack of unity among Indians. I hope this is clear. I hope you are clear about this. In case you have any doubts related to this, you can ask. Even though this fellow Mir Jafar became the Nawab of Bengala, he was became puppet in the hand of British East India Company and its officials. He was unable to fulfill all their requests. When he was unable to fulfill all their requests, he was removed from the Nawab position, and they brought in his Nephewa called Mir Qasim as Nawab of Bengal. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಏನು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ನವಾಬ್ನೇನೋ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಅವನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಂದ ಬೇಕಾದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅವನು ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್. ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅವನು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ನವಾಬ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಅವನ ಅಳಿಯ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬ್ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಅಳಿಯ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬ್ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ if you are clear about this Battle of Plassey, we can move on and understand about Battle of Buxar. Please confirm quickly. We are already about 40 minutes into this live class. Please confirm very quickly. We will understand about this Battle of Buxar now. ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ವೆನ್ ವಾಸ್ ಆಲಿವರ್ದಿ ಖಾನ್ ಡೈಡ್? 1756, 1756ರಲ್ಲಿ ಆಲಿವರ್ದಿ ಖಾನ್ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಶಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್? ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. Who is Alivardi Khan? Ayyo. So this Alivardi Khan was Nawab of Bengal, and he was the founder of Bengal. Bengal ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅವನು ಅಲಿವರ್ದಿ ಖಾನ್. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ, now we will discuss about this Battle of Buxar. Battle of Buxar. We need to understand little bit about the beginning or introductory part of this Battle of Buxar, outcomes, as well as the reasons behind this Battle of Buxar. Now, Britishers had brought in Mir Qasim, nephew of Mir Jafar, nephew of Mir Jafar. This fellow, he was very obedient in the beginning to the British East India Company,
and even he paid a certain amount of money to that British East India Company, and he also gave them a few places to British East India Company. But after all these things, he was very loyal, and he gave money to British East India Company, and he gave them few places to do the trade. But immediately after few days, he declared himself as an independent king. He declared himself as an independent king because he understand whole story of this British East India Company officials, what they are doing, how they are bringing losses to Bengal government, and how they are damaging the image of Bengal Nawab. All these things he understood. Hence, he declared himself as an independent king. He is not only declared himself as an independent king, and what do you say, very interesting. He also aware about the cunningness of British East India Company officials and British East India Company. So hence, what he did is he was in a plan. This British East India Company people may do some harm to him. So when he declared himself as an independent king of Bengal region, British East India Company, they removed Mir Qasim from the throne of Bengal, and they brought back Mir Jafar again. They once again brought back Mir Jafar, but Mir Qasim, very good administrator, and he was well aware about the cunningness of British East India Company officials. What he did was he had close associations with the Mughal ruler Shah Alam II, and Nawab of Awadh, a person called Sujwud-Dawla. He had alliance with these two people. I am repeating their names: Mughal ruler Shah Alam II and Sujwud-Dawla. Sujwud-Dawla, he was the Nawab of Awadh. With these two people, he had close association, and with this alliance, with this combined forces, what Mir Qasim did was he declared war against British East India Company. There was a war between British East India Company, an official called, his name is Hector Munro. And the combined forces of Mir Qasim, Shah Alam II, and Sujwud-Dawla. So all these people had declared war at a place called Buxar in 1764. So in this decisive battle, Mir Qasim, was defeated, and even he escaped from a battlefield. When the main hero of this battle, Mir Qasim, escaped from the battle, Mughal ruler Shah Alam II, he did not had any option. He surrendered himself helplessly, and all these people efforts became useless, fruitless. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಈ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಅಳಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಈ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ, ಅವರು ದಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ನಾನೇ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಈಗ ಬೆಂಗಾಲದ ರಾಜ, ನಾನು ಯಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ನ ನವಾಬ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಅವ್ರ ಮಾವ ಮೊದಲಿದ್ನಲ್ಲ ಮೀರ್ ಜಾಫರನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ
ಅವರ ಕುಟಿಲತೆ, ಅವರ ವಂಚನೆ, ಅವರ ಮೋಸ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿರ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ನಡೀತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಹಲಂ ಟು ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಅವಧ್‌ನ ನವಾಬನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಜ್ ಉದ್ ದೌಲಾ, ಅವಧ್‌ನ ನವಾಬನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಜ್ ಉದ್ ದೌಲಾ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಕ್ಟರ್ ಮುನ್ರೋ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೋತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ನು ಈ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯುದ್ಧ ರಂಗದಿಂದ ಓಡೋದಾಗ ಇನ್ನು ಶಹಲಮ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಅವನೇ ಓಡೋದು, ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್, ಶಹಲಂ ಟು ಮತ್ತು ಸೂಜ್ ಉದ್ ದೌಲನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ವಿಫಲ ಆಗ್ತವೆ. Now we will understand the outcomes or results of Battle of Buxar. What were the results of Battle of Buxar or outcomes of Battle of Buxar? Very, very important. There are high chances of asking 2 mark question in the annual examination. Please pay attention to this. Very interesting. You need to remember those characters. Shahlam to Suj ud Dawla. It will be enough. You can write all the answers. After this Battle of Buxar, Shahlam to given away Diwani rights over Bengal to the Britishers. You need to understand here very, very important. Dastaks was issued by a Mughal ruler Farrukhshir. Diwani rights were given by a Shahlam to. Don't confuse between these two. So Shahlam to given away the Diwani rights over Bengal region to Britishers. That is one outcome. And not only that, Shahlam what he did is in order to give away these rights, trade rights to Bengal, he collected about rupees 26 lakhs per annum. Now, very interesting. So he will get rupees 26 lakhs from Britishers annually for giving rights over Bengal region. Then the third outcome of Battle of Buxar is very interesting. This useless fellow Nawab of Awadh, he would have kept quiet because he was part of this war. He was responsible for all the losses. So the British East India Company asked him to pay rupees 50 lakhs. Then the fourth and last outcome, since Mir Jafar has died, company what they did is they gave pension to his son and they took all the entire control over the administration of Bengal. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಹಲಂ ಟು ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೆಂಗಾಲ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ದಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಫರುಖ್ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಶಹಲಂ ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಶಹಲಂ ಟು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 26 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವನು ಏನು ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ 26 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇವನು ಅವಧ್ ನವಾಬ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದವನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ದಿರ ಅವರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವನು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂತಂದರೆ, ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೆಂಗಾಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು process of Battle of Buxar and outcomes of Battle of Buxar, you can ask the questions. I am done with this Battle of Buxar. Please comment. You will be given a minute time.
ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಸಂದೇಹ, ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ವಾ? ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. What is Diwani rights? Very interesting. So here the British East India Company have all the rights to do the trade, collect tax from the people, and transport the goods from one place to another place. This is an opportunity given to East India Company by Mughal ruler Shah Alam II. It's kind of a license to collect taxes. ಈ ಬೆಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಏನಿದು ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಮ್ಮ. ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay. Now I hope everything is clear related to this. What is this Battle of Buxar? Now we will move on and conclude this lesson with only one topic. We are left out with a government introduced by Robert Clive in the year 1765. I introduced a government called dual government in Bengal. Dual government in Bengal. According to this dual government, British East India Company or Britishers had the right to collect land taxes. In other way, I can say this. What is this? Bengal Nawab. Bengal Nawab, he has to look after the issues like justice, law and order, and other things. This arrangement between British East India Company one side, in which they collect taxes from the people, and other side Bengal Nawab, who look after the administration, law and order, justice, and other things. This arrangement is called as a dual government, which was established by Robert Clive in the year 1765. ಓಕೆ, ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು 1765. ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಅಂತ. ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು. ಯಾವ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು? ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದವರು ಭೂ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಏನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಏನು? ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಂತೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು 1765ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? Now, after these two battles, Battle of Buxar and Battle of Plassey, these two battles, we can say they are like golden times for Britishers. They gained control over entire Bengal region, which includes present West Bengal, then Bihar state as well as Odisha. In all these three areas, they become famous and they continue to control the Indian trade. From 1757, they continue to do this task till 1947. Okay, I am done with this first lesson, Advent of Europeans to India. In case you have any doubts, please ask questions. I think I am very close to 60 minutes exactly. I am done with these topics. So if you are clear, then we can have a small quiz as well as an interesting story.
Very short story. If you are interested, I will tell you. Otherwise, I may conclude. Very interesting story it is. You will enjoy like anything. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸರ್? Earlier, a person called Oliver the Khan. After him, Sirajuddaulah, Nawab of Bengal. After Sirajuddaulah, Mir Jafar, Nawab of Bengal. After Mir Jafar, Mir Qasim, Nawab of Bengal. After Mir Qasim, once again Mir Jafar. Are we clear? Then death of Mir Jafar. Then the Bengal province was taken over by British East India Company. ರಿತೀಶಾ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಲಿವರ್ ದಿ ಖಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬ್ನಾಗೆ. ಅವನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಅವನಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಬೆಂಗಾಲದ ನವಾಬ್ನಾಗ್ತಾನೆ. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಅವನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಅಳಿಯನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನು ಕೂಡ ತೀರೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಂಟೈರ್ ರೀಜನನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೇ ಬಿ a minute or 2 minutes story. ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಕವಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಅರಸ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅರಸ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿರುಮಲ ರಾಯ, ಆ ತಿರುಮಲ ರಾಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳು, ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂತಂದರೆ, ಕವಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ತಿರುಮಲ ರಾಯನಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು, ಅವನಿಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಇರಲ್ಲ. ತಿರುಮಲ ರಾಯನಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು. ಅವನು ಕವಿ ಅಂದ್ಕೊಂತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೋ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಗಳೋದೇನೋ ಹೊಗಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಗೂಬನನ್ನು ತಿರುಮಲ ರಾಯನಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇವನನ್ನು ನಾನು ಹೊಗಳೋದು? ಬಟ್ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು, ಕಾಸು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಹೊಗಳೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕವನವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕವನ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತೆಲುಗು ಕವನ. ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆನಾದಿನಿ ಕೂಡಿನప్పుడు ಅಸುರ ಗುರುಂಡವು, ఆనాదిని కూడినప్పుడు హరుండవు, ఆనాదిని కూడనప్పుడు అసుర గురుండవు, అన్న తిరుమల రాయ అది కూడా లేనిచో ಕೌರವಪತಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ. ಆನಾದಿನಿ ಕೂಡಿನప్పుడు అరుడవు, ఆనాదిని కూడనప్పుడు అసుర గురుండవు, ಅನ್ನ ತಿರುಮಲ ರಾಯ ಅದಿಗೂಡ ಲೇನಿಚೋ ಕೌರವಪತಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಆನಾದಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವಳದು 2 ಕಣ್ಣು, ನೀನು 1 ಕಣ್ಣು, 3 ಕಣ್ಣು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರ, ನೀನು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮಾನ. ಇನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕ, ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನಾದಿ ಲೇನಿಚೋ ಅಸುರ ಗುರುಂಡವು, ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ, ನಡುಕ. ರಾಕ್ಷಸನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ. ಇನ್ನು ಅಧಿಪತಿ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು, ಆದರೆ ಅವನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಅಸುರ ಗುರುಂಡವರು.
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ರಾಕ್ಷಸರ ಅಗ್ರಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ನೀನು. ಅನ್ನ ತಿರುಮಲರಾಯ ಅದಿಗೂಡಲೇನಿಚೋ. ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಅದೇನು ಕಮ್ಮಿನ, ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಕೌರವರ ಅಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲ ಕೌರವರಿಗೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ, ಕೌರವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೌರವಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 2 ಕಣ್ಣು ಇರಲ್ಲ, ನೀನು ಕೌರವಪತಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಟೀಚರ್ಸ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಂತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Do you have any doubts related to this lesson, or can we have maybe 2 or 3 questions maximum? 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಿಜ್ ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಲೀಡರ್ who invaded Madras and captured. First question of the day, name the French military leader who invaded Madras. Yes, I am waiting for your response. A repeating question? No, wrong answer. Not Robert Clive. I told you when I was explaining about First Carnatic War, which took place between 1746 to 1748. Waiting. Okay, if you are not able to tell, I will tell you the answer. He is Labordenius. Labordenius is French military leader who invaded Madras during First Carnatic War. Okay, we will see the next question. Very interesting. No. Dupleix is a French Governor General. He never captured Madras. ಆ ಡುಪ್ಲೆ ಅವನು ಮದ್ರಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅವನು ಮಾಡು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡುಪ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೇಮ್ ದಿ ಟ್ರೀಟಿ ವಿಚ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್. ನೇಮ್ ದಿ ಟ್ರೀಟಿ ವಿಚ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್. ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ issued a royal charter to British East India Company. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ತಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಳು ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿತಿಶಾ, ಚಂದನ, ಮಹಿಮಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸರಿ ಇದೆ ಉತ್ತರ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ issued a royal charter to British East India Company? I want you to hurry up quickly. ಬೇಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. Yes, correct answer. 31st December 1600. Very good, Chandana. Correct answer. ಸರಿ ಉತ್ತರ. Okay. When did Raja Martanda Varma and Dutch signed an agreement to hand over all the rights to the Travancore province? ಸರಿ ಉತ್ತರ ಮಹಿಮಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ಡಿಡ್
an agreement or a treaty signed between Dutch and Raja ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ. ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ ಮತ್ತು ಡಚ್ಚರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಚ್ಚರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಟ್ರವಾಂಕೂರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರಿತೀಶಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 15th of August 1753, 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1753 ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಂದನ, ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಹೂ ವಾಸ್ ದಿ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್ ಆಫ್ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ? ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮನ ಸೋದರ ಮಾವ ಯಾರು? ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ. ನೇಮ್ ದಿ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್ ಆಫ್ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ. Waiting for the answers. Name the maternal uncle of ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ. ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಮವರ್ಮ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಹಿಮಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಂದನ, ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರೆದು. Now which traders or which merchants had gained monopoly over Asian trade? I am repeating the question. Which traders or merchants had gained monopoly over the Asian trade? ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ತಕರು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂತ. Which merchants or traders had gained monopoly over the Asian trade? Answer the question. You need to hurry up. Say answers very quickly so that we can have more number of questions in less time. ತಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ರಿತೀಶಾ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಎ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಅರಬ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಲಿಸನ್ ಚಂದನ, ರಾಂಗ್. ಅರಬ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯುರೋಪ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಅರಬ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸು. ಎ ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಸೌಂಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾನೋಪೊಲಿ ಓವರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅರಬ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾನೋಪೊಲಿ ಓವರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮ್ ಐ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸ್? ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಆರ್ ವಿ ಡನ್? ಓಕೆ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಬೋದು, ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನೇಮ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ who wanted to break the monopoly of Italian traders on European trade. Very interesting question. Name the countries who wanted to break the monopoly of Italian traders on European trade. ಯುರೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟಲಿ ವರ್ತಕರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. I am repeating the question. Name the countries who wanted to break the monopoly of Italian traders on European trade.
ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ವಾ? ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನಾನೇ ಹೇಳ. ಸ್ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್. Correct answer is Spain and Portugal wanted to break the monopoly of Italian traders over European trade. Now only last question. Okay. Last question. Please listen. Name the no, not a canal name. Now Suez Canal connects which two seas? ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯು ಯಾವ ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸುಯೇಜ್ ಕೆನಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟು ಸೀಸ್? ಸುಯೇಜ್ ಕೆನಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟು ಸೀಸ್? ಏನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸುಯೇಜ್ ಕೆನಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟು ಸೀಸ್? ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯು ಯಾವ ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ. ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ. ಸುಯೇಜ್ ಕೆನಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? Okay. I'm done. Okay. Thanks for your patience, listening and cooperation. We'll continue to have live classes. I will communicate the timing tomorrow. So we are done with this first lesson. No sir, I don't get the answer. Okay. ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯು ಯಾವ ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಯೇಜ್ ಕೆನಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ. ಓಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಈ ಸುಯೇಜ್ ಕೆನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೆಸನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗೈನ್. ಓಕೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.